আগো। শুধু দর্শক, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ইতিহাসের এক অনবদ্য সাক্ষী মোগলহাট রেলওয়ে স্টেশন। লালমনিরহাট সদর থেকে 15 কিলোমিটার মতো দূরে অবস্থিত হচ্ছে এই রেলওয়ে স্টেশন। তবে এই রেলওয়ে স্টেশনটি আজ থেকে প্রায় 30 বছর আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। তবে এখনও তার কিছুটা রেশ রয়ে গেছে। চলুন আজকে সেখানে আমরা যাব এবং দেখাবো সেই জরাজীর্ণ পুরনো রেলওয়ে স্টেশন, যেটা নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক সংবাদ মাধ্যমই সংবাদ প্রচার করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমি আপনাদেরকে সেখানে নিয়ে যাব, ঘুরে দেখাবো সেই স্থানটি। This is the remains of that old declined railway line. The sleeper and iron rails line in ruins, and houses have now been built on top of them. Much of this vast government-owned land has essentially been enclosed upon. Over time, settlements have gradually grown in this abandoned area. However, once upon a time, goods from British India were transported along this very railway line. It's played crucial role in connecting the Indian maintain. This railway route ends at the bank of the Dharla River. This is the dilapidated Mogolhat railway station. Trains used to stop here once. That you see, here is the old railway line, but now houses have been built right on top of it. Over time, this station, built during the British era, is on the verge of disappearing into history. This structure might have once been the station office or waiting room, but now it has turned into the cowshed. Perhaps the station master used to sit here, but today all of this nothing more than memory. দর্শক, আমার পিছনে যে বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে মোগলহাট রেল স্টেশনের ধ্বংসাবশেষ। অর্থাৎ এখন শুধু কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই স্টেশনটা। এর যে যৌবন বা জৌলুস সেটা বলতে গেলে মোটামুটি ব্রিটিশ আমলেই শেষ হয়ে যায়। তারপরে যখন দেশ ভাগ হয় ভারত পাকিস্তান আমলে এটা ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবেই ব্যবহৃত হতো। তবে এর পরে যেটা হয় যে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেল তারপরে টুকটাক এবং ভারতের সাথে বাংলাদেশের রেল যোগাযোগ খুব স্থমিত হয়ে যায়। তারপরে এটা শুধু লালমনিরহাট থেকে মোগলহাট পর্যন্ত জাস্ট একটা মানে কি বলবো যে একটা নিয়মতান্ত্রিকতা রক্ষার্থেই এই রেল ওই স্টেশনটা ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীতে 92 কি 1995 এই সালের মধ্যেই স্টেশনটা কমপ্লিট বন্ধ হয়ে যায়, অর্থাৎ এই রেল লাইন দিয়ে আর কোনো ট্রেন তারপরে আসেনি। এরপরে পরিত্যক্ত অবস্থাতেই পড়ে আছে। This is the railway station Jama Mosque. I don't know when it have built in there. It may be stopped this railway station before or after. It may be built before of this stop this railway station. So I think that this is the historical evidence or witness for this area and for this station. এগুলো এখন সবই মানুষের দখলে চলে গেছে। অবৈধ দখলদারিদের মধ্যে বলতে হবে বা অবৈধ দখলকারী। Once upon a time, this place might have been bursting with extreme activity. Thousands of people used to come to give every day, but due to the cruel truth in history, today it has become nothing more than cowshed. Now we have reached the last moment of this railway station or rail line. This is the nameplate. There have the mention the Mogolhat railway station, but now this is abandoned. Inside of this nameplate, this is the public toilet. Also, this the abandoned, and now this is the border area, and you see the Border Security Force of Bangladesh (BGB).
And now we are reached the last destination or last moment of Bangladesh. This is the border area. You see in the river, this river name is the Dhorola. After this river, Indian territory will be start from there. And now you see the outlet. This outlet is the last outlet of Bangladeshi territory, and there have so many product of Indian. সীমান্তের এই দোকানগুলোতে তেমন কিছু পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় যা সেটা হচ্ছে ভারতীয় বিভিন্ন চাটনি বা আচার এবং পাশাপাশি টুকটাক দুটো একটা কসমেটিক্স আর ভারতীয় শনপাপড়ি বা এই জাতীয় নর্মাল ফুড আইটেমগুলো, মানে মিনি প্রোডাক্টগুলো, এগুলোই পাওয়া যায় এখানে। In this area of this outlet, there have no any types of Indian product. Just there have some pickle mini pack and some son papri. This is the enough for this, okay, because there have no any customer from the they will shop the very wet product, but they are come in this area only they are use or buy the light product. আপনি চাইলে এই নৌকাগুলোতে করে ঘুরতে পারেন, ভারতের সীমানাগুলো আপনাকে ঘুরে দেখাবে। পার পারসন এরা 50 টাকা করে নিয়ে থাকে। ইন্ডিয়ান রেড চিলি পিকল, টু মাচ হট। দর্শক, দাঁড়িয়ে আছে একেবারে জিরো পয়েন্টে, অর্থাৎ এটা হচ্ছে ধরলা নদী, আমার পিছন সাইড এটা বাংলাদেশ, আর এই যে পিছন সাইডটা দেখছেন এবার, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া। একদম দুই দেশের মাঝামাঝি বরাবর দাঁড়িয়ে আছি, নদীর এই পার ভারত আর এই পার বাংলাদেশ। আর এই জায়গার মজাটাই হচ্ছে এটা মূলত। আর এই যে আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন এই যে স্পিড বোট, এরা হচ্ছে বিভিন্ন পর্যটক আসলে এদেরকে নিয়ে নদীতে ঘুরতে বের হয়। আর এখানে এই নদীতে মাছ তেমন একটা ধরতে দেখা যায় না, খুব কম দেখা যায়। ওপারে বিএসএফ, এপারে বিজেপি, এই শাসন চলে এই এলাকাতে, যার কারণে অনেক ক্ষেত্রে যারা মানে জেলে তারা সাধারণত মাছ ধরতে এখানে আসে না। আর এই নদীতে নাকি মাছের পরিমাণও খুব কম তুলনামূলক, স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে যেটা শুনলাম। তবে এখানে আসলে আপনি ইন্ডিয়ান খাবার বা ইন্ডিয়ান বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট পাবেন। এই যে আমার পিছনের দোকানগুলো দেখছেন, এই সমস্ত দোকানগুলো থেকে আপনি কিনতে পারবেন। সেই রেল লাইন এসে কিন্তু শেষ হয়েছে এখানে, এই যে দেখা যাচ্ছে রেল লাইন একদম আস্তে 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 এই যে নদীর ধারে। আর এটাই ছিল এক সময় মোগলহাট পোর্ট, এবং এখান থেকেই কিন্তু ট্রানজিট হয়ে ইন্ডিয়াতে যাওয়া যেত। তবে এখন আর সেই সুযোগ নাই। সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আগামী ভিডিও দেখার জন্য সকলকে আবারও আমন্ত্রণ রইল।